सप्रेम जयजीव प्रिय आत्मन या पूर्वर महर्षि पतंजलि साधन पादरू आलोचना आम करूँ जोटा 16 नंबर सूत्र थिला हेय दुखम अनागत अर्थात आसुथिबा दुख को टाड़ी दिया जाई पारे, त्याग कर दिया जाई पारे। सेही भली आज केमिति ताकू त्याग करा जाई परिबो तार कारण कौन जानिबा दरकार। ये जो 17 नंबर सूत्रर आम आज आलोचना करूँ। 17 नंबर सूत्रर जो सूत्रटी होउची जे द्रष्टा दृश्य संयोग हेय हेतु। द्रष्टा अर्थात जे आत्मा अर्थात जे साधक तार मन होउची द्रष्टा मन बा आत्मा। मन बा आत्मा होउची द्रष्टा आउ सांसारिक विषय जोड़ा इंद्रिय द्वारा भोग करी हुए बा इंद्रिय द्वारा जो विषय जानी जना पड़े इंद्रिय द्वारा जहाँ को देखा जाए सेटा होउची दृश्य अर्थात आत्मा बा मन द्रष्टा आ सारा संसार होउची दृश्य। प्रिय आत्मन ये सूत्र रे आमे जानिबू जे आसुथिबा दुखर कारण कौन से दुखटी को प्रथमे जानिबा दरकार। तार प्रथम आमे कारण जानिले जे जो द्रष्टार जो मन से सांसारिक विषय प्रति जेतेबेले तार संयोग घटे तो से सांसारिक विषय रु ही तार ये दुखर उत्पन्न हुए। तार कारण ये सांसारिक विषय प्रति जो आसक्ति भाव ताको तार दुखर कारण होता है। तो ये कहबार कथा जो सांसारिक जे साधक बा मनुष्य से हय स्वरूप रे थिबो नहले संसार रे थिबो। जोठी थिले भी हय स्वरूप स्थिति रे थिबो नहले संसार स्थिति रे रहिबो। आउ जोठी गले भी सेटा संसार भीतर को आसीबो। तो सांसारिक विषय प्रति जो इंद्रियर जो भोग बा विषय गुड़ी को जदि अधिक आसक्ति युक्त होता है तेबे ताहा दुखर कारण बा बंधनर कारण होता है। देखा गले ये सांसारिक विषय सहित बंधन पड़ुची किए साधारणतः देखा आमर शरीर पड़ूना शरीर पाई संसार रे जेल जो कैदी मान को रखापी शरीर को बंधन करने सेटा स्थान हो पारे किंतु मन को कहीं बांधि पारिबो नाही। मन आपे आपे इंद्रिय द्वारा जेतले विषय सांसारिक विषय सहित संयुक्त होबो तेबे ताहा सेथिरे आसक्ति युक्त हो जिवो। अतिरिक्त आसक्ति युक्त ही सेटा बंधन में पड़िबो। ये एक प्रकार कारण। पुणी आउ एक प्रकार कारण होउची जे आपणकर जोटा सेइथुरु जोटा स्वाधीन रे रहिबा जोटा पराधीन रे रहिबा पराधीन युक्त मन से भी मध्य आपणकर दुखरे से रहिबो। जो स्वाधीन नहीं से दुखरे पड़िबो। तार विषय होउची जे सांसारिक विषय रु जण हयतो मुक्त होई पारे चाहिए भोग कले किंतु संसार बाहरे जो काल्पनिक ईश्वर देवी देवता जो अच्छी तार जो बंधन रे जो माने पड़ीचंती बा ताको जो माने मानंती सी बंधन रु जो मुक्ति पाइबा पाई तार सेथुरु से बाहरिबा को से चेष्टा करिवो सांसारिक बंधन विषय रु। तो सांसारिक बंधन विषय जो ऐश्वरिक बा देवी देवता मानकर बा भूत प्रेत जो माने बंधन पड़ीचंती से माने ताको मानंती एवं ताको ही विश्वास करती एवं तार सहित से निजको जड़ित कर देई थांती एवं ता सहित तांकर निजर सुख दुखर कारण बोली भावती जे तांकर सेवा जदि आमे न करिबा
ତାଙ୍କର ଗୁଲାମୀ ଯଦି ନ କରିବା ସେ କାଳେ ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ। ସାଧାରଣତଃ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବପରବଶ ଦୁଃଖମ୍ ଆଉ ସର୍ବମାତ୍ମା ମସମ୍ ସୁଖମ୍। ତ ଯେଉଁଟା ପରବଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ପରର ବଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେ ଦୁଃଖର କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆତ୍ମବଶରେ ଥିବ, ତାର ନିଜ ବଶରେ ଥିବ, ସେ ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ। ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ଭୋଗର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଯାଉଛି, ଆମର ମନ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖର ସେଇ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେ ଆସକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ନା ସର୍ବପର ବଶମ୍ ଦୁଃଖମ୍, ଯେଉଁମାନେ ପରର ବଶରେ ଥାଆନ୍ତି ସିଏ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖର କାରଣ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ସେ କାରଣଟି ହେଲା ଯେ ସେଇଥିରୁ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବି ନ ଜାଣିବା। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ତାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଏକ ବିଷୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମୁନି ମହାରାଜଙ୍କର ଏକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈର ବାଛୁରୀଟିକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଈର ବାଛୁରୀଟିକୁ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଛି। ତାକୁ ଜଣେ ଏବଂ ସେ ଗାଈଟି କ'ଣ ହେଉଛୁ ତାର ଚଞ୍ଚଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଟାଣୁଛି, ତା ସହିତ ଧରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଛୋଟା ଦୌଡ଼ା କରୁଛି ଏବଂ ସେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କହୁଛୁ ଯେ ଇଏ ବାଛୁରୀଟି ମୋତେ ଟାଣୁଛି, ଏ ବାଛୁରୀ ଆମକୁ ଟାଣୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ସେଠି ଜଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ତମେ ବାଛୁରୀକୁ ଧରିଛ ନା ବାଛୁରୀଟି ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିଛି? ତ ସେଇଠୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ବାଛୁରୀକୁ ବାନ୍ଧିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରି ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ସେ ଦୁଃଖକୁ ସେ ପାଇବା, ସେ ଦୁଃଖର ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରିଛି। ସେମିତି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରାଯିବ, ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିପାରିବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି, ଶରୀରକୁ ସିନା ବନ୍ଧନ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ବନ୍ଧନ କରିବ କିଏ? ମନ ଆପେ ଆପେ, ମନ ଯେହେତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ, ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମ, ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ନିଜେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ତାର ମନ ହିଁ ହେଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆଉ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବା କାରଣରୁ ଆସକ୍ତି ବଶେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ବଶରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଜ୍ଞାନରୁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା। ଯଦି ଚାହିଁବ ସାଧକ ନିଜକୁ ନିଜେ ତାର ମନକୁ ସେଇଥିରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ, ଆଉ ତାକୁ ବନ୍ଧନ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ତ ଦଶଟା ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଯୋଗ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛୁ ତାହା ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବା ବା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ଏଥିରେ ଜାଣି। ତ ଏଇଥିରୁ ଏହାକୁ ଜାଣି, ଏହାର କାରଣ ଜାଣି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା।
ये हूँ आज 17 नंबर सूत्र आम व्याख्या कली। सप्रेम जय जीव।